Hey guys, welcome back to my channel Learning Hub. So today I came up with a problem in LeetCode which is next permutation. But before going through this problem, if you are not subscribed to my channel yet, then please do subscribe to my channel and hit the bell icon so that you never miss an update from us. Okay? And now, without further ado, let's get started to the problem, guys. So the next permutation. So firstly, before going through this problem description, I just need to mention a few words about the word permutation. Okay. So what is actually mean by this permutation, guys? So what is actually mean by this permutation? In our lower classes, we have studied about permutations, probabilities, and combinations, guys. So firstly, what is permutation? Uh, for example, let's think we have conducted an experiment in terms of probability. We have conducted an experiment that tossing three coins. Okay, so we have tossed three coins, and we need to uh, note down all the outcomes of it. Okay, all the outcomes. So like heads, 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 tails, tails, tails. Sorry. Heads, tails, heads, tails, heads, heads, and so on. Okay, so I think we might get 2 power 3 permutations. So all these are called the permutation. Now let's take another example for the word ABC. All the permutations include ACB, BAC, BCA, CBA, CAB, and yeah, that's it. I think so. So all these are the permutations of this word. Okay, this is what the permutation means, and let's move on with the problem description. So for example, 1, 2, 3. So they have given an array. So they have given an array, and all the following are the permutations of this array. They have given all the permutations, and the next permutation of a array of integers is the next lexicographically greater permutations of its integers. Guys, the term lexicographical means it's a dictionary order. Okay, it is nothing but dictionary order, guys. That's it. And more formally, if all the permutations of array are sorted in one container according to their lexicographical order, then the next permutation of that array is the following is the permutation that follows the sorted container. So they have given an array which is 1, 2, 3. Okay, and they told us that there is a container which is sorted in manner. Okay, which is sorted in manner, and in this sorted container all the permutations of this array is containing the all the permutations of this array. Okay, so let's mention all the permutations: 1, 3, 2 in a sorted manner, and 2, 1, 3, 2, 3, 1, and then 3, 1, 2, 3, 2, 1, and that's it. So all the permutations, these are all the permutations of this number, and then they are saying that if all the permutations of array are sorted in one container lexicographical order, then the next permutation of that array is a permutation that follows it in the sorted container. And they are saying that the next permutation of this given input array is the array that follows this array. Okay, so for whenever the input is 1, 2, 3, we need to give the output for this
array as 132, okay, which follows this array, and then they are also mentioning that if such arrangement is not possible, the array must be rearranged to the lowest possible order, that is sorted in ascending order, guys. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, సో ఇక్కడ మనకి ప్రతి దానికి నెక్స్ట్ పర్ముటేషన్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఈ పైనుండే వాటిలన్నిటికి. కానీ ఈ లాస్ట్ పర్ముటేషన్ ఏదైతే ఉందో, సో దీనికి నెక్స్ట్ పర్ముటేషన్ అనేది లేదు. సో ఇలాంటి టైంలో వాళ్ళేమన్నారు, నెక్స్ట్ పర్ముటేషన్ లేదు అంటే వీ నీడ్ టు జస్ట్ రివర్స్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద గివెన్ అర్రే. ఓకే, సో ఇలా లేదు అంటే మనం ఫస్ట్ పర్ముటేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ, సో ఈ ఈ ఈ అర్రేని మనం అవుట్పుట్ చేస్తాం గైస్. సో దిస్ ఆఫ్టర్ రివర్సింగ్ ఆల్ ద డిజిట్స్, ఆల్ ద ఇంటిజర్స్ ఇన్ అర్రే, so we will get an array. So this is the output. So they are saying that, and they have given an example based on that, and given an array integers nums, find the next permutation of nums. Okay, the replacement must be in place, and use only constant extra memory. Guys, in place algorithms ante, see, సో అసలు ఇన్ ప్లేస్ అల్గరిథం అంటే ఏంటి? ఇన్ ప్లేస్ అల్గరిథం అంటే ఏం లేదు, మనం ఎక్స్ట్రా మెమరీని యూజ్ చేయకుండా ఇన్పుట్నే మోడిఫై చేసి ఇన్పుట్ యూజ్ చేసిన మెమరీలోనే అవుట్పుట్ని కూడా జనరేట్ చేయడం, అంతే, ఇంకేం ఉండదు. సో ఇన్పుట్ అనేది మనకి ఒక అర్రే ఉంటుంది, మనం ఒక అర్రేలో ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం కదా. సో ఇది వేరియబుల్ అనుకోండి. సో దీనిలో స్టోర్ చేసుకుంటాం కదా, నమ్స్ అనే దానిలో స్టోర్ చేసుకుంటాం కదా ఈ అర్రేని. సో ఇన్ప్లేస్ అల్గరిథం అంటే అవుట్పుట్ని కూడా ఇదే దానిలో స్టోర్ చేయడమే, అంటే ఇన్పుట్నే మాడిఫై చేస్తూ చేస్తూ అవుట్పుట్ లాగా జనరేట్ చేయడం అనమాట. సో అంతే, సచ్ దట్ this problem will be memory efficient, which is constant memory efficient. Okay, సో ఇన్ ప్లేస్ అల్గరిథమ్స్ అనేటివి మెమరీ ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ చేస్తాయి అనమాట, స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ అంతగా యూజ్ చేయవు. అండ్ దీనికి వచ్చేసరికి మనం ప్రతి ఎలిమెంట్ని ట్రావర్స్ చేయాలి కాబట్టి, సో వీ వుడ్ బి యూజింగ్ అన్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ n. ఓకే, సో అసలు ఎలా కనుక్కోవాలి? సో ఇప్పుడు ఒక అర్రే ఇచ్చున్నారు 1 2 3, దీని తరువాత వచ్చే అర్రే 1 3 2 ఎలా కనుక్కోవాలి అనేది మనకి తెలియాలి గైస్. మనకి తెలియాలంటే ఆ ప్రాసెస్ అనేది మనకి కన్ఫామ్ గా తెలుసుకోవాలి. సో అది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, సో గైస్ అసలు మనకి ఇచ్చిన అర్రే వచ్చేసి ఇది. సో ఈ అర్రే ఇచ్చేసి మనల్ని నెక్స్ట్ పర్ముటేషన్ కనుక్కోమంటారు. ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఏంది? సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఏంటంటే, దీనిలో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే, ఇక్కడ ఒక నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇంకో నెంబర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది గైస్. ఆ ఇంక్రీజ్ అయ్యే నెంబర్ ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి మనం. సో ఏంటి, 1 2 3 ఉంది. సో ఇక్కడ ఏ నెంబర్ మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తే నెక్స్ట్ పర్ముటేషన్ అనేది వస్తుందో మనం తెలుసుకోవాలి. అది ఎలా తెలుసుకుంటామంటే, 1 2 3 తర్వాత వచ్చే పర్ముటేషన్ ఏంది, 1 3 2. ఓకే, ఇక్కడ ఏ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, 2 అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇచ్చిన అర్రేలో 3 అనేది హైయెస్ట్ నెంబర్, దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే కన్ఫామ్ గా 1 రావాలి లేదా 2 రావాలి, అంతే, మళ్ళా 4 రాకూడదు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏ నెంబర్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాము, సో 3 అనే దాన్ని ఇంక ఇంక్రీజ్ చేయలేము, బట్ 2 అనే దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. 2ని 3గా మార్చి 3ని 2గా మారిస్తే దీని తర్వాత వచ్చే అర్రే అనేది మనకి నెక్స్ట్ పర్ముటేషన్ అనేది తెలిసిపోతుంది. సో ఫస్ట్లీ పివోటల్ ఎలిమెంట్, మనం ఆ 2ని పివోటల్ ఎలిమెంట్ అనుకుందాం గైస్. సో ఈ పివోటల్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటంటే, సో ఎక్కడైతే డిక్రీజ్డ్ నెంబర్ ఉంటుందో, అంటే మనం ట్రావర్సింగ్ అనేది ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చేయకూడదు, మనం రైట్ సైడ్ నుంచి చేయాలి ట్రావర్సింగ్ అనేది అర్రేని. సో రైట్ సైడ్ నుంచి చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే మనకు ఒక కండిషన్ వస్తుంది. ఆ కండిషన్ ఏంటి అంటే,
సో మనకి ప్రెజెంట్ ఉన్న అర్రే ఉంటది కదా, సో ప్రెజెంట్ ఉన్న అర్రే కానీ ప్రీవియస్ గా ఇంతకు ముందు మనం ఆల్రెడీ ట్రావర్స్ చేసేసిన అర్రే ఉంటది కదా, నెంబర్ ఉంటది కదా, ఆ నెంబర్ తో పోలిస్తే తక్కువగానుంటే ఇదే పివోటల్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఇక్కడ 3 ఉంది. 3 అనేది మనం ఫస్ట్ ట్రావర్స్ చేయము. మనం ట్రావర్సల్ అనేది స్టార్ట్ చేసేదే 2 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాము. ఓకే, ఎందుకంటే మనకి లాస్ట్ నెంబర్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి కాబట్టి, ఎందుకంటే i+1 అనేది మనకి కండిషన్ తెలుసుకోవాలి కాబట్టి మనం లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ని పెట్టాం. ఒకవేళ మనం లాస్ట్ ఎలిమెంట్ దగ్గర నుంచి ట్రావర్స్ చేస్తే i+1 అనేది ఇండెక్స్ బౌండ్ ఎర్రర్ అనేది మనకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో i+1 అనేది ఇండెక్స్ లేదు అనేది ఈ ఎర్రర్ అనమాట. ఓకే, ఈ ఎర్రర్ జనరేట్ అవుతుంది. సో అందువల్ల మనము లాస్ట్ నుంచి దాని ముందు ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో, అంటే లెంత్ వచ్చేసి ఎల్ అనుకుంటే లెంత్ -2 ఉంటది కదా ఇండెక్స్, దీని దగ్గర నుంచి మనం స్టార్ట్ చేస్తాం ట్రావర్సల్ అనేది, such that the last element so we can get an ARR of i+1. సో ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ ఎక్కడైతే మీట్ అవుతుందో, సో మనం ఆ నెంబర్ దాన్ని పివోటల్ ఎలిమెంట్ అని అనుకుంటాం. సో సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే రైట్ మోస్ట్ నెంబర్ ని కనుక్కోవడం. ఆ రైట్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది, సో మన పివోటల్ ఎలిమెంట్ ఉంటది కదా, కనుక్కున్నాం కదా ఆల్రెడీ, ఆ పివోటల్ ఎలిమెంట్ కంటే జస్ట్ ఇంక్రీజ్డ్ నెంబర్ ఉండాలి. ఓకే, పివోటల్ ఎలిమెంట్ తర్వాత వచ్చే జస్ట్ ఇంక్రీజ్డ్ నెంబర్ అలా కనుక్కుంటాం అనమాట. రైట్ మోస్ట్ నెంబర్ అంటే అది ఏం లేదు, రైట్ మోస్ట్ నెంబర్ అంటే జస్ట్ ఇంక్రీజ్డ్ ఎలిమెంట్ అనేది కనుక్కుంటాం. సో ఇప్పుడు 2 అనేదాన్ని మనం పివోటల్ గా అనుకున్నాం. 2 తర్వాత ఇంక్రీజ్డ్ నెంబరు, జస్ట్ ఇంక్రీజ్డ్ నెంబరు ఈ అర్రేలో ఏ ఉంది అంటే రైట్ సైడ్ 3a ఉంది. ఎందుకని? ఇంకో ఎలిమెంట్ లేదు కాబట్టి. సో మనం ఆబ్వియస్లీ దాన్నే తీసుకుంటాం, అండ్ ఇది ఇంక్రీజ్ అయ్యింది కాబట్టి. సో ఇక్కడ మనకి పివోటల్ ఫైండ్ అయింది. సో రైట్ మోస్ట్ నెంబర్ కూడా అలా కనుక్కుంటాం. థర్డ్ స్టెప్ ఆ రెండింటిని స్వాప్ చేస్తాం గైస్. స్వాపింగ్ ఎందుకు అంటే, సో హియర్ స్వాపింగ్ అనేది ఎందుకు జరుగుతుందంటే, సో మనము ఆ అర్రేని జనరేట్ చేయాలి, అవుట్పుట్ గా జనరేట్ చేయాలి. 1 3 2 అనే దాన్ని మనం స్వాప్ చేస్తేనే అప్పుడు మనకి లోయెస్ట్ నెంబర్ హైయెస్ట్ నెంబర్ దానికంటే జస్ట్ హైయెస్ట్ నెంబర్ అనేది ఫస్ట్ పివోటల్ ఇండెక్స్ లోకి వచ్చేస్తుంది, అండ్ లోయెస్ట్ నెంబర్ అనేది లాస్ట్ మనం ఏదైతే ఫౌండ్ చేస్తామో రైట్ మోస్ట్ హైయెస్ట్ నెంబర్ అనేది ఏదైతే ఫౌండ్ చేస్తామో అది అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు స్వాపింగ్ స్టెప్ 3 వచ్చేసి స్వాపింగ్. స్టెప్ 4 వచ్చేసి గైస్, ఒకవేళ మనకు గాని ఇక్కడ ఈ పివోటల్ ఎలిమెంట్ కి ఇంకా రైట్ మోస్ట్ నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఇండెక్స్ కి మధ్యలో ఏవైనా నెంబర్స్ ఉంటే వాటిల్ని రివర్స్ చేస్తాము. ఓకే, ఈ రివర్స్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే, సో గైస్ లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. సో మన దగ్గర ఒక అర్రే ఉంది, అది వచ్చేసరికి 1 2 4 3 5. సో దీని తర్వాత మనం నెక్స్ట్ పర్ముటేషన్ అనేది తెలుసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మనం పివోట్ ఫైండ్ చేయాలి దీనిలో. పివోట్ అంటే ఏంటి? సో లాస్ట్ నుంచి ట్రావర్స్ చేసుకుంటూ వస్తే ఏదైతే ఈ కండిషన్ అనేది ఏదైతే సాటిస్ఫై చేస్తుందో ఈ ఎలిమెంట్ ని పివోట్ అంటాము. ఓకే, ఇప్పుడు మనం లాస్ట్ నుంచి అంటే ఇక్కడ నుంచి ట్రావర్స్ చేయము, దీన్ని వదిలేస్తాము, ఎందుకంటే i+1 ఉండాలి. ఒకవేళ మనం ఇక్కడ నుంచి ట్రావర్స్ చేస్తే దీని తర్వాత i+1 అనేది మన దగ్గర లేదు కాబట్టి, సో ఇట్ లీడ్స్ టు ఎన్ ఎర్రర్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే, సో ఈ ఎలిమెంట్ ఉంది కదా, సో ఈ ఎలిమెంట్ అనేది సాటిస్ఫై చేస్తుంది అనమాట. 3 ఈజ్ లెస్ దాన్ 5 కదా, సో ఈ ఎలిమెంట్ ని పివోట్ ఎలిమెంట్ గా అనుకుంటాం. ఓకేనా, సో ఈ ఎలిమెంట్ ని పివోటల్ అనుకుంటాము. దీని తర్వాత మనం రైట్ మోస్ట్ నెంబర్ ఏదైతే పివోటల్ నెంబరు రైట్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ తో కంపేర్ చేస్తే అది లోలో ఉండాలి. ఓకే, సో అది లోలో ఉండాలి కాబట్టి, సో ఇక్కడ 5 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే మనం ట్రావర్సల్, సో ఏదైతే పివోటల్ ఎలిమెంట్ ఉందో ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 5. సో మనం అప్పుడు ఏం చేస్తాము, సో దీన్ని మనం రైట్ మోస్ట్ నెంబర్ గా కన్సిడర్ చేస్తాము. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏది? స్వాపింగ్.
సో స్వాప్ చేస్తే 3 4 5 3. ఓకే. సో స్వాప్ చేసిన తర్వాత రివర్స్ చేస్తాము. సో రివర్స్ చేయడానికి ఇక్కడ ఇంకా ఏ నెంబర్స్ లేవు మధ్యలో. సో రివర్స్ అనేది ఇంకా ఏ నెంబర్ లేదు. సో లాస్ట్ ఈ నెంబరే ఉంది. సో ఇంకా రివర్స్ చేసినా ఒకటే, చేయకపోయినా ఒకటే. సో అప్పుడు మనకొచ్చే నెక్స్ట్ పర్ముటేషన్ ఏంటి అంటే 5 3. ఓకే. సో ఇదనమాట. సో గాయ్స్, ఈ క్వెషన్ చేయాలంటే మనం కొన్ని వేరియబుల్స్‌ని క్రియేట్ చేయాలి. ఆ వేరియబుల్స్ ఏవేంటివంటే ఫస్ట్‌దొచ్చేసరికి ఆహ్, అసలు అక్కడ క్వెషన్‌లో ఇచ్చిన దాని ప్రకారం చూసుకుంటే ఒకవేళ ఎలాంటి అరేంజ్‌మెంట్ మనం పాసిబుల్ కాలేదంటే మనం జస్ట్ రీఅరేంజ్ చేసుకుంటాం. లైక్ ఇన్ ద సార్టింగ్ ఇట్ ఇన్ ఎ అసెండింగ్ ఆర్డర్. సో ఇక్కడ మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అసలు ఆ ప్యాటర్న్, అదే ఆ నెక్స్ట్ పర్ముటేషన్ అనేది పాసిబులా కాదా అనేది ఎలా తెలుస్తుందంటే మనం 2 ఫ్లాగ్స్ అనేటివి క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? వీటిల్ని బూలియన్స్ బూలియన్స్ 2 ఫ్లాగ్స్‌ని క్రియేట్ చేసుకుంటాము. ఒకటొచ్చేసరికి పివోటల్ పొజిషన్. ఒకవేళ పివోటల్ ఎలిమెంట్ అనేది ఫౌండ్ అయింది అంటే పివోటల్ పొజిషన్ ఆహ్, పివోటల్ పొజిషన్ వచ్చేసి ఐకి అసైన్ అవుతుంది. ఐకి అసైన్ అయిన తర్వాత సో మనం ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకుందాం. ఫౌండ్ పివోటల్ అని. సో దీనికి ఇదొక బూలియన్ వేరియబుల్. సో దీనికి ఎప్పుడైతే పివోటల్ ఎలిమెంట్ ఫౌండ్ అవుతుందో అప్పుడు దీనికి ట్రూ పెట్టుకుందాం. ఓకే. ఎందుకని? ఫౌండ్ అయింది కాబట్టి. సో సేమ్ దీనికి సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్‌ని మనం రైట్ మోస్ట్ నంబర్ ఏదైతే మనం ఫౌండ్ చేస్తామో దానికి కూడా అప్లై చేస్తాము. సో దానికి ఆర్ఎంఐ అంటే రైట్ మోస్ట్ ఇండెక్స్. సో దీన్ని పెట్టుకొని ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇలానే ఒక నంబర్‌కి అసైన్ చేసుకుంటాము. నంబర్‌కి అసైన్ చేసుకున్న తర్వాత దీనికి కూడా ఫౌండ్ ఆర్ఎంఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పెట్టుకొని ఒకవేళ మనకి ఫౌండ్ అయింది అంటే ట్రూ పెట్టుకుంటాం. ఓకేనా? సో ఈ కండిషన్స్ ఎప్పుడైతే ఈ 2 ఫౌండ్ అవుతాయో అప్పుడు మాత్రమే మనం ఒక టైప్ ఆఫ్ కోడింగ్ అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ రివర్స్ అనేది జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఈ రెండిట్లో ఏ ఒక్కటి రాకపోయినా సరే మనం టోటల్ ఇచ్చిన అర్రేని డైరెక్ట్‌గా మనం సార్ట్ చేసేస్తాం అసెండింగ్ ఆర్డర్‌కి. ఓకే. సో అదనమాట. సో ఫస్ట్‌లీ ఈ వేరియబుల్స్‌ని క్రియేట్ చేసుకుందాం కోడ్‌లో. సో ఫస్ట్‌లీ లెట్స్ అసైన్ అవర్ ఇన్‌పుట్ ఈక్వల్స్ టు let's take an example 1, 1, 5 and ఇప్పుడు మనం వేరియబుల్స్‌ని అసైన్ చేద్దాం గైస్. పివోటల్ pos is equals to 0. So let's declare this position as initially 0. Okay, and int rmi rightmost index, let this also be 0, and then a boolean found pivotal, let this be initially false, and again another found rmi, let this also be false. Okay, now let's the first step is to find the pivotal element, guys. So let's find it. For int I is equals to, సో లెంత్ కూడా ఒక వేరియబుల్ ఇచ్చుకున్నాము. l is equals to dot. సో ఇక్కడ మనం ట్రావర్సల్ అనేది నేను మీకు ముందే చెప్పాను. లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ని లీవ్ చేసేసి లాస్ట్ ఎలిమెంట్ కంటే ఒక పొజిషన్ ముందు నుంచి ట్రావర్స్ చేస్తామని, రైట్ నుండి లెఫ్ట్ కి. సో ఇక్కడ మనం l -2 ఇవ్వాలి దానికి.
ఓకే, అప్పుడు మాత్రమే మనం i+1 అనేది మనకి ఫౌండ్ అవుతుంది. I greater than or equal to 0, I minus minus. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, మనం ఏం కనుక్కోవాలి కండిషన్, ఇఫ్ నమ్స్ ఆఫ్ I గాని లెస్ దాన్ నమ్స్ ఆఫ్ i+1 ఇలా ఉన్నిందంటే, కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసిందంటే, సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి నమ్స్ ఆఫ్ I, యా, మనకి పివోటల్ పొజిషన్ దొరికేసినట్టే. పివోటల్ అండర్స్కోర్ పోజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I, దీనికి ఇనిషియలైజ్ చేసుకుంటాము అండ్ దీని తర్వాత బూలియన్ వాల్యూని అప్డేట్ చేస్తాము. ఫౌండ్ పివోటల్, సో మనకి ఫౌండ్ అయింది కదా, పివోటల్ ఫౌండ్ అయింది కాబట్టి దీన్ని ట్రూకి పెట్టుకుంటాం. ట్రూకి పెట్టుకొని ఇంకా ఒక్కసారి మనకి పివోటల్ ఎలిమెంట్ ఫౌండ్ అయిందంటే ఇంకా మొత్తం మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ ని మనం ట్రావర్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో విల్ బ్రేక్ ఇట్ డౌన్ హియర్ and then the second step is finding the rightmost number. Okay, so for this also let's declare a for loop for int I is equals to l minus 1. సో ఇదైతే మనం లాస్ట్ నుంచి ట్రావర్స్ చేసుకుంటూ వద్దాము. I greater than or equal to 0, I minus minus. సో ఇక్కడ కండిషన్ వచ్చేసరికి ఇఫ్ ఏదైతే మనకి పివోటల్ ఎలిమెంట్ ఫౌండ్ అయిందో, ఇఫ్ నమ్స్ ఆఫ్ పివోటల్ అండర్స్కోర్ పోజ్, సో ఇది కానీ లెస్ దాన్ నమ్స్ ఆఫ్ I అయింది అంటే, సో ఇప్పుడు RMI ఏమవుతుంది, I అవుతుంది. RMI ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I. అప్డేట్ చేసామా, ఇప్పుడు బూలియన్ని కూడా అప్డేట్ చేద్దాం. సేమ్ ఫౌండ్ RMI ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ. సో ఇది కూడా ఫౌండ్ అయింది కాబట్టి ఇంకా మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ని మనం ట్రావర్స్ చేయాల్సిన అక్కర్లేదు. సో విల్ బ్రేక్ ఇట్ డౌన్. సో గైస్ ఇప్పుడు వచ్చేది ఏంటంటే, ఒకవేళ మనకి రెండు ఫౌండ్ అయినాయి ఒకవేళ ఫౌండ్ అయితే మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ కోడ్ ఉండాలి. ఓకే, సో దానికి మనం ఇఫ్ కండిషన్ వాడదాము. ఇఫ్ పివోటల్ ఫౌండ్ పివోటల్, ఓకే బూలియన్ కాబట్టి ఫౌండ్ పివోటల్, సో లాజికల్ ఎండ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాము అండ్ ఫౌండ్ RMI. ఓకే, ఈ రెండు ఫౌండ్ అయితేనే మనకి ఏం జరగాలి, స్వాపింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ స్వాపింగ్ కి కోడ్ రాయాలి మనం. int temp is equals to nums of, ఏమేమి స్వాప్ అవుతాయి, పివోటల్ ఎలిమెంట్ RMI. ఓకే, సో రైట్ మోస్ట్ నెంబర్, ఆ రెండు స్వాప్ అవుతాయి గైస్. nums of pivotal pose. ఓకే, nums of pivotal underscore pose is equals to nums of rightmost index. ఓకే, దీని తర్వాత nums of rightmost index is equals to temp. సో ఇక్కడ స్వాప్ అయినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు రివర్స్ అవుతాయి అన్నమాట. ఎక్కడి నుంచి రివర్స్ అవుతాయి అంటే, పివోటల్ పొజిషన్ కంటే ఒక పొజిషన్ తర్వాత, అంటే పివోటల్ పొజిషన్ కి +1 యాడ్ చేసి ఆ ఇండెక్స్ దగ్గర నుంచి మిగిలిన లాస్ట్ వరకు అర్రే అంతా రివర్స్ అవుతుంది. ఓకే, సో రివర్సింగ్ కి మనం కోడ్ రాయాలి. సో రివర్సింగ్ ఎలా అవుతుంది, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫర్ లూప్ యూజ్ చేద్దాము. ఓకే, యా, స్టార్ట్ ఎండ్ అనేది 2 క్రియేట్ చేద్దాం గైస్. వేరియబుల్స్ స్టార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి, పివోటల్ పొజిషన్ తర్వాత +1 నుంచి. +1
అండ్ ఎండ్ అనేది ఎక్కడ ఎండ్ అవ్వాలి? సో లాస్ట్ లెంత్ ఉంటది కదా, అక్కడ ఎండ్ అవ్వాలి. GTH -1. సారీ, ఆల్రెడీ మనం లెంత్ ఇచ్చేసాం కదా. సో ఇప్పుడు ఫర్ లూప్. ఫర్ int I is equals to start ఏముంది? అంతేలే. సో ఐ థింక్ ఇక్కడ ఎండ్ కూడా ఇవ్వనక్కర్లేదు మనము, ఎందుకంటే మనం లాస్ట్ దాకా ఇటరేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డైరెక్ట్ ఎల్ లెస్ దాన్ L-1, I less than or equal to I-1 అని ఇచ్చేస్తే, లేకపోతే లెస్ దాన్ L అని ఇచ్చేస్తే మనకి సాటిస్ఫై అయిపోతుంది కండిషన్. సో గైస్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, రివర్స్ చేయాలి. సో రివర్సింగ్ కి ఎలా చేస్తామంటే nums ఆఫ్ I is equals, సో ఒక నిమిషం, ఓకే, అన్ని స్వాపింగ్ చేసుకుంటూ పోతాం అనమాట. temp is equals to nums ఆఫ్ I, nums ఆఫ్ I is equals to లాస్ట్ నుంచి మనం స్వాప్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఇక్కడ మనం వేరే వేరియబుల్ ని ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి. end is equals to ఉండాలి ఒకటి, end is equals to L-1. ఓకే, end is equals to L-1 and మైనస్ మైనస్. ఎండ్ వచ్చేసి మైనస్ మైనస్ అంటే ఒక పొజిషన్ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటది ప్రతిసారి స్వాప్ అయిన ప్రతిసారి. ఓకే, సో ఇక్కడ నమ్స్ ఆఫ్ ఎండ్, తర్వాత ఇది వచ్చేసి నమ్స్ ఆఫ్ ఎండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెంప్. సో ఇదనమాట కోడ్. సో ఇక్కడ ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే ఈ కోడ్, ఫర్ సపోజ్ మన దగ్గర ఒక అర్రే ఉంది. సో ఈ ఎలిమెంట్స్ అనుకుందాం. సో వీటిని రివర్స్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఈ అర్రే ఉంది గైస్, ఈ అర్రేని మనం రివర్స్ చేయాలి అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇది నార్మల్ అర్రే కాబట్టి, ఇంటిజర్ అర్రే కాబట్టి, ఇట్స్ నాట్ లైక్ అర్రే లిస్ట్ విచ్ ఈస్ ఎ కలెక్షన్ కాబట్టి, సో ఇక్కడ మనము లాస్ట్ ఇలా ట్రావర్స్ చేస్తూ పోతూ, సో ఫస్ట్ ఈ ఎలిమెంట్ ని ఈ ఎలిమెంట్ తో స్వాప్ చేస్తున్నాము, తర్వాత ఇండెక్స్ పెరుగుతుంది, ఇండెక్స్ I దగ్గరకు వస్తుంది, ఎండ్ ఇండెక్స్ ఇక్కడికి వస్తుంది, మళ్ళా ఎండ్ మైనస్ మైనస్ పెట్టాం కదా, సో ఈ పొజిషన్ ఇక్కడికి వస్తుంది. దాని తర్వాత ఈ రెండింటిని ట్రావర్స్ చేస్తాము. సో ఇలా ట్రావర్సింగ్ ఎప్పటి వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది, సో ఎప్పటి వరకు I అనేది లెస్ దాన్ ఎండ్, సో ఇది ఉన్నప్పటి వరకు ఆ ట్రావర్సింగ్ అనేది ఇలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ యాక్చువల్లీ నేను ఫర్ లూప్ పెట్టేశాను, ఫర్ లూప్ కాదు వైల్ లూప్ పెట్టి రాద్దాము. ఓకే, వైల్ కండిషన్ వచ్చేసరికి స్టార్ట్ లెస్ దాన్ ఎండ్. సో ఇప్పుడు int end is equals to L-1. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి స్టార్ట్. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి స్టార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నమ్స్ ఆఫ్ ఎండ్, అండ్ నమ్స్ ఆఫ్ ఎండ్ వచ్చేసి టెంప్. సో ఇవన్నీ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ వచ్చేసి ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి, దీని తర్వాత ఎండ్ వచ్చేసి డిక్రిమెంట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇదనమాట. ఒకవేళ మనకి ఆ ఎలిమెంట్స్ కానీ ఫౌండ్ అవ్వలేదు అంటే, అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంట్ టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు
nums of, సో ఇక్కడ స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ పొజిషన్ ఇవ్వాలి. int start is equals to 0. ఓకే, స్టార్ట్ వాల్యూ 0 and int end is equals to l minus 1. దీని తర్వాత nums వచ్చేసి స్టార్ట్. సో ఇక్కడ వైల్ లూప్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. వైల్ స్టార్ట్ లెస్ దాన్ ఎండ్ అండ్ మనకు తెలిసిందే తర్వాత కోడ్, దీన్ని జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేసేస్తాము. ఇక్కడ టెంప్ వచ్చేసి ఇంట్. ఓకే, అండ్ ఫైనల్లీ మనం డైరెక్ట్గా అర్రేని ప్రింట్ చేసుకుంటాము. ఫర్ int nums system.out.print num. Okay, so that's it guys. So let's check if this code is working or not. Console చూసుకున్నాము. That's it, we got it guys. So the next permutation for 115 is 151. Okay, that's it. Let's update this code in our lead code. Okay, so ఇక్కడ return nums. Yeah, అంతే. రన్ చేద్దాము. యా, సబ్మిట్ చేసేద్దాం. That's it guys. That's it for today's session guys. I hope you found this video helpful and learned something new today. If you did, please take a moment to like, share and subscribe to my channel for more awesome content. And don't forget to click on the bell icon so you'll never miss an update. Thank you for watching and I'll see you next video. Happy coding.